वेलकम टू एसएस एजुकेशन पिला माने आज भिडियोटे आम कौन करवा जो मैंने सब सप्तम श्रेणी में पढ़ुच तुमर जो साहित्यर तृतीय अध्याय अच्छी जार नाम हूँ जातीय पक्षी से अध्यायटीर समस्त प्रश्न सहित उत्तर आम ए भिडियोटे आलोचना करवा। तो देख फास्ट तुम कौन कही आस तले दी जाइए कार्यगुड़ी को मिलमिशी करवा। देख कौन कही मुझे जहाँ बुझिली एठारे निम्न केते गुड़िए प्रश्न दी जाइए कविता को आधार कर ठीक उत्तरटी पाखरे एभଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ କହିଛେ। ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛେ କବିତା ଆଧାରରେ ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେ ସରସ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ବୋଧେ ଏଟାରେ ତମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏଟା ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ୍ ଘ ମୟୂର। ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମୟୂରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଇରେ ଦେଖ ଭାରତର ଗୁଣ ଗର୍ବ ସାହସ ଶକ୍ତି ତଥା ମୈତ୍ରୀ ଭାବ କାହା ପାଖରେ ଠୁଳ ହୋଇଛି। ଏଟା ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ ଅପସନ୍ ଘ ମୟୂର। ବୁଝିଲ। तापर देख आगू जिगा आगू देख तुम 3 नंबर कौन कही आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला यही पंक्तिटे क्यों ऋतुर कथा कहुए तुम कौन ऑप्शन ग वर्षा। बुझल ये तुम वर्षा ऋतु विषय कहुए। देख ये कौन कही आस आम मेल करवा निम्न कवितार केतेक पंक्ति और तार संभावित अर्थ प्रदत्त होइछे दलरे बसी आलोचना करी सेगुड़ी को जोड़वा। देख ये तुम पंक्ति देती यार भावार्थ देती एगुड़ी को तुमको जोड़ा कही। देख फास्ट तुम कही कौन फास्ट कही सत सुषुमा को जाऊँगी दली यहाँ तुम कौन यहाँ तुम 3 शह शह सौंदर्य को टपी जाऊे। तापर देख कही सुढल नयने जिमुत देखी यहाँ तुम कौन यहाँ तुम 4 नंबरटा है ढल ढल आखिरे मेघ को चाहिए। तापर 3 नंबर कौन कही आकाशे बसिला जलद मेला यहाँ तुम कौन यहाँ तुम 5 नंबरटा जोटा कि आकाश रे माला मेघ दृश्य हेब। तापर देख ये तुम कौन कही खोजे बिना शिव अराती बले यहाँ तुम कौन 2 नंबरटा जोटा कि वीर दर्परे शत्रु को मारिबा को खोजिबा। तापर देख लास्ट कही छन छन मने कलाप टेकी यहाँ तुम कौन यहाँ तुम ऑप्शन 1 जोटा कि उच्छन्न मनरे पुछ टेकिबा। तापर देख कौन कही निम्न वर्षा और मयूर संपर्कित केतेक तथ्य दी जाइए सेगुड़ी को बाछि बुछि वर्षा और मयूर सह जोड़ा। देख ये तुम वर्षा देती ये तुम मयूर देती ये केते गुड़िया शब्द देती ये शब्द गुड़ी को तुमको जोड़ा पड़ो वर्षा सहित एवं मयूर सहित। देख कौन कौन हो फास्ट कही तुम अश्वनुस्वन अश्वनुस्वन तुम कौन यहाँ वर्षा। तापर देख कौन कही सुढल नयन यहाँ तुम मयूर। तापर देख कही तुम कौन छन छन कलाप यहाँ तुम मयूर। तापर कही तुम जलद मेला हो तुम वर्षा। तापर लास्ट रे शीतल समय यहाँ तुम वर्षा वर्षा को लेकिन जोड़देव। एपटे देख तुम कौन कही सुमंजल चूल यहाँ तुम कौन मयूर हो। तापर कही तुम कदम्ब कुसुम तुम वर्षा। तापर देख सुनील ग्रीवा तुम मयूर। तापर कही सबुज केदार तुम यहाँ वर्षार। तापर देख चतुरपण हो तुम मयूर। आग को जा देख कौन कही पद्यांशर आलोचना आस पद्यटी को आउे पढ़ा सांगसाथी मेल आलोचना करवा एसबू दल बसी अन्य पिला आगे प्रकाश करवा सेगुड़ी को खातार लिखा। पर कौन कही देख श्रवण रे ताहा बाजंते थरे रचिलारे गिढ़ी सरज स्वरे। देख ये तुमको सरलार्थ लिखा कही जब कि श्रवण रे डट 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 देखिए षडज स्वरे। देख संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर कवि अनंत पट्टनायक रचित जातीय पक्षी पद्यरू आसी अछि। यही प्रसंग में कवि वर्षा आगमन समय मयूरर आनंद उल्लास और तार मधुर स्वर विषय वर्णना करछन्ते। आकाश रे कलाहांडिया मेघ सांगकू बिजुली और घड़घड़ीर शब्द शुणिले वनर अन्य पक्षी यथा सुआ सारी और कोइली भୟରେ नीरव हो जाती मात्र मयूर पाई यही शब्द अत्यंत प्रिय अटे। मेघर से ही गंभीर गर्जन मयूरर कानरे बाजिबा मात्रे से आदौ भयभीत न होई बरम आवेग भरा मनरे गाई उठे। से निजर मधुर षडज स्वर रे गीत रचना करी मेघ को स्वागत जनाए सते जेमिति प्रकृतिर यही भयंकर शब्द तार कंठरे एक शास्त्रीय संगीतर रूप निये। मयूरर यही गुण ताको अन्य पक्षी मानक ठारू स्वतंत्र करने सह तार वर्षा प्रीति को स्पष्ट भाव दर्शाऊँच। एठारे कवि मयूरर कलात्मक प्रतिभा को अति सुंदर भाव उपस्थापन करिसंती। तापर खरे देख कौन कही तुम
ବିହଙ୍ଗମେ ସାର କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ତାର। ଏଇଟା ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯିବ ନା ସଂଚିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ମୟୂରର ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଚଳନକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ମୟୂର କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବରଂ ତାର ଗୁଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଧୁଜନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦିଏ। କବିଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବିହଙ୍ଗମେ ସାର। ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମନୋହର ପୁଚ୍ଛକୁ ମେଲାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ତାହା ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ଚାଲି ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ତାର ଏହି ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାର ରୂପ ଗୁଣର ସମାହାରରେ ତାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ମୟୂରର ଏହି ଗାରିମାମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କବି ଏଠାରେ ରାଜକୀୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖ ତମର ଅଛି ଗ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ଚତୁରପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ ଖୋଜେ ବିନାଶିବ ଅରାତି ବଳେ। ଦେଖ ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯିବ ନା ଚତୁରପଣେ ଡଟ ଡଟ ଦେଇକି ଅରତି ବଳେ। ସଂଚିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ମୟୂରର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂର କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଏବଂ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରେ ସେହି ନାଚ ପଛରେ ତାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ମୟୂର ନିଜର ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଶତ୍ରୁ ବା ଅରାତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲେ। ବିଶେଷ କରି ସାପ ବା ବିଷଧର ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ। ମୟୂରର ସେହି ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଓ ଭୀତିପ୍ରଦ ରୂପ ଦେଖି ବିଷଧର ସର୍ପମାନେ ଭୟରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ମୟୂରର ଏହି ଗୁଣ ଭାରତର ସାହସ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତାହାର ରୂପ ସୁକୁମାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମୟୂରର ଏହି ବୀରତ୍ୱ ଓ କୌଶଳକୁ କବି ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତଳେ କିଛି କବିତାଂଶ ରହିଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖ କରେ କହିଛି କ'ଣ ଆବେଗେ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘେନ ଉଠିଲା ଗାଈ। ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅନାଇଲା ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଏଠାରେ ମୟୂର ଆକାଶରେ ଜମିଥିବା କଳା ମେଘକୁ ଅତି ଆବେଗର ସହ ଅନାଇଲା ଏବଂ ମୟୂର ତାର ମଧୁର ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆକାଶର ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ଫଳ ଜୀବ ମାନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଡ଼ିମା ରୀତି। ଏଠାରେ କବି କାହିଁକି ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି କବିଙ୍କ ମତରେ ମୟୂର କେବଳ ସୁକୁମାର ନୁହେଁ ବରଂ ସାହସୀ। ସେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଓ ଚତୁରତାର ଦ୍ୱାରା ସାପ ପରି ଖଳ ବିଷଧର ଜୀବଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ମୟୂରର ଗର୍ବିତ ଶୈଳୀକୁ କବି ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି ନା କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ତମର ହେଇପାରିବ ନା ମୟୂର ଠାରେ ଭାରତର ସାହସ ଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ଓ କଳାର ଅତୁଳନୀୟ ଗୁଣ ସମୂହ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଭା ଓ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମର କ'ଣ କହିଛି ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ହେଲା। ଦେଖ କହିଛି ନିଜ ଦଳରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ପରେ କ'ଣ କହିଛି ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ନା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ମୟୂରର ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା ଚୂଳ ଓ ହୀରା ନୀଳା ପରି ଝଟକୁଥିବା ପୁଚ୍ଛ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ମୟୂରକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଦେଖ ଭାରତର ସାହସ ଶକ୍ତି ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୟୂର ଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂରର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା
କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ଆକାଶରେ ନୂଆ ମେଘ ଦେଖୁଥିଲେ ମୟୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଉଠେ। ସେ ନିଜର ରଙ୍ଗୀନ ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇ ମନ ଭରି ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖ ଘରେ କ'ଣ କହିଛି, ମୟୂରର ବୀର ଦର୍ପ ଦେଖି କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ ଲୁଚିଗଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ ମାନେ ନା ମୟୂରର ବୀର ଦର୍ପ ଦେଖି, ଗତି ଓ ଛାଇ ଦେଖି କିଏ କିଏ ଲୁଚିଗଲେ ନା ବିଷଧର ସର୍ପମାନେ ଭୟରେ ଲୁଚିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ତମର ଏଠି କହିଛି ଭାଷା ନା ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ, ନାଚିଲେ ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ, ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଘନ। ପି ତାହା ସୁଖେ, ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଳ ମୁଖେ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ନାଚିଲା ଓ ଚାହିଁଲା ଦୁଇଟି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରୁ ମୟୂରର ନାଚିବା ଓ ଚାହିଁବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ତମର ଦେଇଛି ନାଚିଲା ଏବଂ ଚାହିଁଲା, ଏଠି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସୂଚିତ ହେଉଛି ନା। ନାଚିଲା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ତାର କାମ, ଚାହିଁଲା ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ କାମ, କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ତ ଏହି କବିତାରେ ତମକୁ କ'ଣ କହିଛି, ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବାକୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ନା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ନମ୍ବର ରହିଗଲା ବୋଧେ, ସରି ତମର ଏଠି ଗୋଟେ ଓ ନମ୍ବରଟା ରହିଗଲା। କହିଛି ଏଠି କ'ଣ, ଯଦି ତୁମେ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତ ତେବେ ତା ସହ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଯଦି ମୁଁ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ସୁନ୍ଦର ପୁଚ୍ଛ ଏବଂ ମନୋହର ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ମେଘ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଦେଖ ଏଠି ତମର କହିଛି ଭାଷାରେ ଦେଇଛି, ଜଣା ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ, ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ, ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଘନ। ପି ତାହା ସୁଖେ, ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଳ ମୁଖେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ତମକୁ ନାଚିଲା ଆଉ ଚାହିଁଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମର କ୍ରିୟା, ବୁଝିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତମକୁ କ'ଣ କହିଛି, କବିତାରୁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ନାଚିଲା ଚାହିଁଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ନା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ। ଏଠି ହେଇପାରିବ ତମର କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଜଣାଇ, ନାଚିଲା, ଦେଖି, ଶୁଣି, ଝରାଇଲା, ପି, ଚାହିଁଲା। ବୁଝିଲ, ଏଇସବୁ ତମର ହେଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଛି, ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ, ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଡ଼ି ପଦରେ ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ଏକ ନାମ ଓ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୁନୀଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତାର ଗୁଣ ହେଲା। ତ ଏହିପରି କବିତାରୁ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୋଗିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ଲେଖ ନା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା, ତାପରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ତମର ହେଇଯିବ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, ତାପରେ ହେଇପାରିବ ସୁଢଳ ନୟନ, ତାପରେ ଛନ ଛନ ବନ, ଏହା ସହିତ ହେଇପାରିବ ତମର ଛବିଳ ଛାତି, ତାପରେ ଶୀତଳ ସମୀର, ରାଜକୀୟ ଗତି, ସୁକୁମାର ରୂପ, ସରସ ଗୁଣ। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ତମର କ'ଣ କହିଛି, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଖେଳ। ନା ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥକୁ ମିଳାଅ, ଶ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ। ତ ଦେଖ ଏଠି ତମକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି, ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳେଇବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଯେପରିକି ତମର ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସମୀର, ଆମର ସମୀର ଦେଖ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସମୀର ହେଇଯିବ ତମର ପବନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ, ପବନ ଆଉ ସମୀରଣ। ତାପରେ ଦେଇଛି ତମର ବିହଙ୍ଗମ, ବିହଙ୍ଗମ ତମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର ଖଗ ଆଉ ଦ୍ୱିଜ। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ତମର କ'ଣ କହିଛି ଅରାତି, ଅରାତି ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର ଐରୀ ଆଉ ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ତମର ଅଛି ଅଶନି, ଅଶନି ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ ବଜ୍ର ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ତାପରେ ତମର ରହିଲା କୁସୁମ, କୁସୁମ ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ, କୁସୁମ ହେଇଯିବ ତମର ପୁଷ୍ପ ହେଲା, ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଫୁଲ। ତାପରେ ତମର ଲାଷ୍ଟରେ ବାକି ରହିଲା ଜଳଦ, ଜଳଦ ହେଇଯିବ ତମର ଏଇଟା ଜିମୁତ ଆଉ ଘନ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, କବିତାର ଖୋଜ। ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା, ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳା। ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅଶନି ସ୍ୱନ, କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଶୋଷୁଛି ବନ। ସିଂହରଇ ମହି, ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, କବିତାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏହିପରି ପଦଟିରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ
କବିତାରେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାର ରୂପଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି, ତାହା ଖୋଜି ବ୍ୟବହାର କର। ଏକଡ଼ିକି ଦେଖ କହିଛି ଏଠି, ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ। ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀର ନମୁନା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, କବିତାର ଏହି ପଦଟିରେ ଆକାଶ, ବିଜୁଳି, କଦମ୍ବ, ସମୀର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲେ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରେ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଆକାଶେ ମେଘ ଆସିଲା ଘୋଟି, ବିଜୁଳି ଝଲସେ ଆଖି ତରାଟି, ଶୀତଳ ସମୀର ବହିଲା ଧୀରେ, କଦମ୍ବ କୁସୁମ ଫୁଟେ ସୁନ୍ଦରେ। ତୁମେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କହିଛି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମେଳର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଯେଭଳିକି ଦେଖ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ତମର କ'ଣ ନା, ଆକାଶେ ନୀଳିମାରେ ସଜିଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଚିତ୍ର, ବିଜୁଳି ଚମକି ଦେଖାଏ ପ୍ରକୃତିର ଅଭୃତ ଦୃଶ୍ୟ, କଦମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଗାଏ ପକ୍ଷୀ ମିଠା ସୁର, ସମୀର ବହି ଆଣେ ଶୀତଳତା ହୃଦୟ କରେ ପୁର। ବୁଝିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମର ହେଇଯିବ। ତ ତମର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।